सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। 2 बजे ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ। शुरुआत करांगे सब तो पहला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ कि किसानों का प्रदर्शन सामने आया। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल के घर का घिराव किया गया और किसानों के वलों एक घिराव किया गया। सो पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल के घर का घिराव किया गया है। अमृतसर दे विच किसानों ने प्रदर्शन किया। पिंड जगदेव कलां दे विच किसान इकट्ठे हुए ने। आबादकारी जमीनां दी मलकीयत देने की मांग की जा रही है। सो दस्सिए कि लगातार यह मांग उठ रही सी और लगातार इस मांग नूं लैके किसान बोलते हुए भी नजर आए थे, पर अज प्रदर्शन भी वेखण नूं मिल गया है। अमृतसर दे विचों एक खबर सामने आई। अमृतसर दे विच एक वड्डा इकट्ठ किसानों का नजर आया, जिथे कि उन्होंने वलों झंडे लैके प्रदर्शन किया जा रहा है और पंचायत मंत्री दे घर का घेराव किया गया ताकि अपने मंगां नूं जिहड़ा है वो रखा जा सके कि आखिरकार किस तरह दे नाल हालात ने और लगातार जिसकी मांग उठ रही है। दस रही है कि पंचायत मंत्री का दावा है कि उन्होंने वलों जिहड़े कब्जे ने किए गए ने पंचायती जमीनों ते तां उन्होंने छुड़ाया जाएगा और उससे कामकाज किया जाएगा। इस दे चलते मुनाफा होएगा, खास तौर पर जिहड़ा सरकार का पैसा सोच दे विच। सीधा चलदे राजीव शर्मा ने साडे नाल मौके ते मौजूद ने गलबात के लिए कि आखिरकार की कुछ तस्वीर है। राजीव, जानना चाहांगे, हालांकि तस्वीर असीं पिछे दी वेख पा रहे हैं, वड्डी तादाद दे विच औरतां नजर आ रही ने, किसानां दे परिवारां दीयां औरतां ने जिन्हां दे वल्लों मंग की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल गुरजोत, जो कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल उन्हों का जद्दी पिंड जगदेव कलां उत्थे यह धरना चल रहा है। इस वे तुसीं देख सकते हो कि छोटे भावें बच्चे होण, महिलावां होण या बजुर्ग होण तां वड्डी तादाद दे विच इत्थे पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल खेतां दे नाल लगदी जिहड़ी जगह उत्थे ये तमाम जिहड़े किसानां दे परिवार ने बैठे ने। तां वड्डी मंग इक्को ही है कि जिहड़े आबादकार किसान ने जिन्हां ने 1947 तो बाद उन्हां बंजर ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ और ਅੱਜ तक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ यानी कि मालिकाना हक ਜਿਹੜੇ ਉਹ नहीं मिले। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ कैबिनेट मंत्री जेकर इन्हां दीयां मंगां नहीं मानते, क्योंकि यह भी मंग की जा रही कि इस बार जो है विधान सभा का जिहड़ा सैशन है उस दे विच बंदा सिंह बहादुर के नाम का जिहड़ा कानून है वो लिआंदा जावे और जिन्ने भी किसान ने पूरे पंजाब भर के जिहड़े भावें उस सरहदी खेतर दे नाल संबंध रखते होण। तां इत्थे कुछ महिलावां ने असीं गल करन दी कोशिश करते हैं कि नशा जिहड़ा बहुत वड्डी समस्या, तो उसनूं लैके जो महिलावां ने इत्थे कुछ देर पहला भावुक भी हुंदियां नजर आईयां। बीबी जी, की कहना चाहुंदे तुसीं? पहला भी काफ़ी देर तो रो रहे हो, ये नशा कितनी वड्डी समस्या, तुसीं खुद अमृतधारी हो और ये नशा तुहाडे घर तक भी पहुंचा? बहुत ज्यादा पहुंचा, पिंड च सारे च सारे पिंड दे विच बहुत ज्यादा मजहबियां दे बच्चे वो भी रोंडियां मेरे को आण के मावा मेरे लाई जट बड़ियां जातां साडे पिंड सारे बच्चे नशे खाण डे। बेचण वाले भी पिंड च ही ने, बाहरों भी साडे भी खुद बच्चे पीण डे आ, खुद बच्चे सारे लोकां दे आम करके कई बचे कर्म वाले बहुते घरां दे पी नहीं डे। ते इह किन्ना क नुकसान जिहड़ा अपना साडा भी लाके बच्चा नाल ये पैली बन्ना समान सारा कुछ बेच दिंदे, जो चाहे चढ़दा हो बेच लैंदे आ, कुछ भी नहीं छड्डदे बेचण वाले ते कोई चीज नहीं छड्डदे। पहलियां सरकारां भी दावे करदियां रहियां नशा बंद हो कैप्टन भी आंदा मैं नशा बंद कर दूंगा, मोदी आंदा मैं बंद कर दूंगा, बादल होनी आंदे असीं बंद कर दांगे, हुण आ गया भी आंदा कर दूं, बंद कोई भी नहीं करदा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਿ ਵਧਿਆ? कोई घटिया नहीं आ। पुलिस जेहड़ी पुलिस किसे नूं पुछदी नहीं, पंजाब पुलिस ते ऐ फिरदे अपने रमान नाल बैठे आ, जे फड़ भी लैंदे उसे वाले ते काला नूं ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। पर जिन्हां दियां मावां दे पुੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पता ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बिल्कुल। तो यह भी एक बहुत वड्डी समस्या पिंडां दी। तां तमाम जिहड़ियां भावें वो मालकाना हक होण, नशा होवे, तां कई ऐसियां मंगां ने जिन्हां नूं लैके ये बुजुर्ग जिहड़ियां मावां ने वो अज इन्नी ज़्यादा गर्मी के बावजूद तां इत्थों मैं दिखाउणा चाहुंदा कि कैबिनेट मंत्री का जिहड़ा घर है वो इत्थों किन्ना क दूर है। तां बिल्कुल खेतां दे विच माझे दे विच जेकर असीं गल करीए तां इन्हां नूं डेरे कहा जांदा है, बैकां भी कहा जांदा। तां ये
ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲकुल ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਮੌਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਪਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਔਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਰਿਵਾਲਵਰ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਈ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਖੜੇ ਪੂਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ 307 ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 21/3/2020 ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਵਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਜਮਾਂਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, CI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਉਹ 71 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੀ, ਪਿਸਟਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਮੇਰਾ ਭਗਤੇ ਜਮਾਂਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਜਮਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4/4/2022 ਨੂੰ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਫੂਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਡੱਬਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲकांड ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 3 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। 7 ਹਥਿਆਰ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁੱਲ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੜਕਸਾਰ 7 ਵਜੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਸੀ। ਸੋ 3 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਤੇ ਈਡਨ ਕੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। 10 ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 18 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। यानी कि वेरिफिकेशन करा के ही ना सोसाइटियां दे विच रिहा जा सकदा है। सो सवाल किते वड्डे ने कि आखिरकार अब बिना वेरिफिकेशन तो किस तरह दे नाले नौजवान उत्थे रह रहे सन और सीधे तौर ते सिद्धू मूसेवाले दा कतलकांड जो एक लगातार सवालिया निशान और सीधे तौर ते एक वड्डा टिच्चा इस वेले पुलिस दे लई बनिया होया क्योंकि जिस तरह दे नाल आसानी दे नाल वारदात नूं अंजाम दे दिता गया। बहुत घणी मिथी जिहड़ी साजिश सीगी पूरी तरह दे नाल घड़ के इस नूं अंजाम दिता गया। पहला रैकी कीती गई, पहला ऑब्जर्वेशन कीती गई, उस तो बाद ये पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। प्लान किया गया, कारां जिहड़ियां ने इकट्ठियां कीतियां गया, उस तो बाद इकट्ठे होकर नौजवान जाते ने तां हुण एक छापेमारी हुई है। तो ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 20 ਸਸਪੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਓਨਰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪੀਐਮ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਖਾ ਲਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਭਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲਟਵਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਗੈਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨੇਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੀ ਆ।